अच्छा काली आपण माने बुझि पाइले सब जे छटी जाक प्रश्न उत्तर मिल जाय छै मिली नहीं हैं प्रथम प्रश्न उत्तर है प्रश्न कौन थिला एकांत दर्शय जीवन कौन तार उत्तर कौन है भक्ति हेलो हरे कृष्ण शुभुज समस्त की वीडियो का तापर द्वितीय प्रश्न कौन है समस्त शास्त्र सार वस्तु कलिजुग लोक मान कौन कौन सीटा भक्ति तृतीयटी है कौन वासुदेव देवकी गर्भ भगवान कहीं अवतीर्ण होते कथा तार उत्तर हूँ जानते चतुर्थ प्रश्न उत्तर कौन थिला प्रश्न थिला चतुर्थ प्रश्न कौन थिला किए कहब चतुर्थ प्रश्न कौन थिला पुरुष अवतार अपन जानते पुरुष अवतार कहला तार पंचम लीला अवतार लीला अवतार वो लीला अवतार कमर से सुनिले सुनना पहले निष्पत्ति हला एते दान से कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान से इंद्रादि व्याकुल लोके रुडयंती जुगे जुगे नहीं सही एते तो अवतार कथा हम वर्णना कले सब होची मूल होची कृष्ण एसो अंश विभिन्न कार्य पाई से विभिन्न प्रकार अवतार ग्रहण करता हला तापरे अन्य देवता मान पूजा निरसन करा गला आ भगवान लीला कहानी शुणिले सब फलश्रुति में सायंस प्रातः संध्या शुणिले कौन करबंध मुच्यते दुख ग्राम मुच्यते दुखरु जन्म जगरु उद्धार हम तापरे पंचम षष्ठ प्रश्न कौन थिला भगवान स्वयं प्रत्यावर्तन कला पर धर्म कहा शरण को गला तार उत्तर कौन पाइल कृष्ण सुधा भगवते धर्म ज्ञान आदि विषय कलु नष्ट दुस्सामेश पुराण अर्क अधुना कृष्ण चली गला परे कलिजुगरे धर्म ज्ञान कौन हेले भागवत को आश्रय करी कौन कले कौन कर उदित हेले नहीं नहीं भागवत कौन है आसिला भागवत आसिला आज पुराण सूर्य से सूर्य सब कौन है भागवत कौन प्रकाश पाइले बा सब सारवंश भागवत प्रकाश पाइले अच्छा से भागवत को मु कौन करती सुखदेव गोस्वामी को महाराज के व्यासदेव पढ़ी थिले एवं तावरे परीक्षित मानदेव सहित कहूतिले कि सुखदेव गोस्वामी मु सेठी थिली जेबुली भावरे मु कौन करथिली सुनिछि जेबुली भावरे ग्रहण करछि मु तुमको सेही बुली भावरे हां पूरा से एग्जैक्ट ढंग रे कहिबी एई कथा तो काली सहिला ना नहीं षष्ठ प्रश्न उत्तर सरी गेला तापरे चतुर्थ अध्याय रे से कहउछन आपण माने को जाइथिले स्वाध्याय व्यास उवाच इति बिभ्राणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां बुधकुलपतिसुतं बहवृत सोमका ब्रवीति माने श्री व्यास उवाच व्यास कहिले एबि भावरे शुणिले शुणी सला पर इति विवरण संस्तय संस्तय माने माने अभिनंदन करी क्या सुत गोस्वामी किए को माने सनक आदि मुनि माने अभिनंदन करी कौन कले मुनि ना को मुनि माने मुनि ना को मुनि माने ना दीर्घ सत्री नाम को मुनि माने जी दीर्घ वर्ष सहस्र वर्ष धरी यज्ञ करते कलिर आग जानी करी से माने यज्ञ करते देख मु कोउठी कथा उठौछि इतिश मैडम मु कथाटा कोउठी उठौछि केमिति हरे कृष्ण महाराज वंडरफुल हां मु कथाटा कोउठी उठौछि ध्यान कर लिंक ता को टेल को ध्यान दे इति विभ्राण संस्तुतय के संस्तुत कले मुनि नाम को मुनि ना अनेक मुनि को मुनि ना दीर्घसत्री नाम दीर्घसत्र मुनि मान करथिले ना विषय रे कौन करथिले यज्ञ गुरु सेही माने कौन कले वृद्ध कुलपति सुतम 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 पचाले के से वृद्ध कुलपति ही माने बहुत वयोज्येष्ठ होइथिले माने कुलपति वृद्ध ए सुत 200 वर्ष अधिक बयस हेला प्रथम भागवत 30 वर्ष पर कलिय 30 वर्ष पर गंगा नदी कूल रे सुखदेव गोसाई का कहले परीक्षित महाराज तार 200 वर्ष पर के कौन कहले
हैं तार 200 वर्ष अधिक पर है ना 200 वर्ष अधिका पर कौन कले किए कहले सुत गोस्वामी ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଅଧିକ ବର୍ଷ ପରେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋମହର୍ଷଣକୁ ପୁତ୍ର ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଗ୍ରସୁର ସୁତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା କେଉଁଠି କିଏ ମାରିଦେଲେ ବଳଦେବ ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଥିଲେ ତାକୁ ମୁନିମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପୁରାଣ କଥା କହିବ ନା ଏଇ ତାକୁ କଣ କଲେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ପାୱାର କ୍ଷମତା ଦେଲେ ହେଲା ତେଣୁ ତାର 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାର 30 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଛି ଭାଗବତ 35 ଏଭଳି ତାକୁ ହିସାବ କଲେ ପ୍ରାୟ ସେ 300 ପରେ ହବ ଅନୁମାନ କଲେ 300 ପରେ ହବ ଏତେ ବୟସ ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଥିଲେ କଣ ବୟସ୍କ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ କୁଳପତି ସୁତଂ ବବ୍ରୁହୂତ କଣ ବବ୍ରୁହୂତ ବହବୃତ ବହବୃତ ମାନେ ପଚାରିଲେ ବହୁଋତ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଯିଏ ହଉଛି କିଏ ବହୁଋତ ହଉଛି କିଏ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ ଜାଣିଲା ବାଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବର ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାନି ମାନେ ପଚାରିଲେ କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଭାଗବତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଭାଗ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ଦିତ ହେଲା ଆଉ ତାହା ସେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସେଗୁଡା କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ତେଣୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁଳବୃଦ୍ଧ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ବହୁବୃଷୁ ମାନେ ବହୁବୃଷୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ଆଦମୀ କି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସନକାଦି ମୁନି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କାହିଁକି ଅଛି କଣ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ଭାଗବତ ଉଠିଛି ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ ବାଚ 2 ସୁତ ସୁତ ମହାଭାଗ ବଦନ ବଦତାମ୍ବର କଥାଂ ଭାଗବତୀ ପୁଣ୍ୟାଂ ହିରେ ଯଦାହ ଭଗବାନ ଶୁକ ଶୁଣ ମୁଁ କେତେ ଭଗବାନ ଶୁକ ବଡ ହେଲା ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ପଢା ସୁତ ସୌନକ ଓ ସୌନକ ମୁନି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସୁତ ସୌନକ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ସୁତ ମହାଭାଗ ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସୁତ ସୁତ ମହାଭାଗ ହେ କହିଲେ ସୁତ ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେ ମହାଭାଗ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବଦନ ଦୟା କରି ବଦନ ବଦ ତାଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଷୟବୃତ ହେଲା ବଦତାଙ୍ଗ କାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଦେଖିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଆପଣ କହିଲା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବଦତାଙ୍ଗ କଥାଂ ଭାଗବତୀ କଣ କହିବା କଣ କହିବା ନା କଥାଂ ଭାଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଗବତମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦ ଆହ ଭଗବାନ ଶୁକ ଯାହାକୁ କି ଭଗବାନ ଶୁକ କହିଥିଲେ କୋଉ ଭାଗବତ କଥା ଯଦାହ ମାନେ ଯଦା ଆହ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଶୁକ ପଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନ ଶୁକ କହିଥିଲେ ଠିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଭାଗବତ କଥା ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହିଁକି ସେଇ ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣିବା କାହିଁକି କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଫଳଟିଏ ପାଚିଲେ ସ୍ୱାଦୁ ହୁଏ ଛୁଆର ଥଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ ସେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦୁ ହୁଏ ସେମିତି ଏ ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ବେଦାନ୍ତ ସାର ପରିପକ୍ୱ ସାର ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଭାଗବତ ସାର ବସ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସାର ବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଆହୁରି ରସାଳ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝ 3 कस्मिन् युगे प्रभुते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान सहितां मुनिः କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା କହିଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ
पुण्य भागवत कथा हमको कहतु। हाँ द्वितीय नंबर श्लोक नहीं ये सुब्रमा माता जी हाँ से भागवत कथा हमको कहतु जो भागवत कथा भगवान शुक कही एवं जो पुण्य कथा भागवत शुक कही आपण कहीं आपण आम कहीं कौन कर निवेदन कर कारण आपण होती बदतांबर कहया बेला भितर आप सर्वश्रेष्ठ कहला भितर आप सर्वश्रेष्ठ तृतीय नव श्लोक पहुँचले पंचम प्रश्न पचारे कस्मिन् युगे प्रभुते केन वा कस्मिन् युगे प्रभुते स्थाने वा केन हेतुना भूतः संचोदितः कृष्ण भूतवान् संहितां मुनिः कहते कस्मिन् युगे प्रभुते এই কোন যুগরে ସେମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁତେ ମାନେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ବା କେନ ହେତୁ ନା କୋଉ ଜାଗା ଜାଗା ନା କଣ କାରଣ କଣ ହେତୁ ନା ମାନେ କାରଣ କଣ କାରଣ ସମ୍ଭବ କଣ କୁତଃ ସଂଚୋଦିତ କାହିଁକି ସେ ଏଇ ପ୍ରଚୁରିତ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ମାନେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପାୟନ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାପାୟନ ବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବାପର ଗୋଟା ସଂସ୍କୃତରେ हरे कृष्ण सुनना माता जी गोटे पूर्वापर विचार अच्छी पूर्वापर विचार गोटे जमी यथा जे रामेश्वर रामेश्वर दुईटा शब्द माने व्यास समास वाक्य करी हबो मन पड़ी समास वाक्य राजलक्ष्मी समास वाक्य मन पड़ुची हैं जे कोन रामस्य ईश्वर रामेश्वर रामजस्य ईश्वर रामेश्वर रामस्य ईश्वर रामंकर जी ईश्वर रामेश्वर रामजस्य ईश्वर रामेश्वर तब दुईटा राम जहाँ कर ईश्वर राम जी राम कर ईश्वर कोटा ठीक कहना पूर्वापर विचार नहीं संस्कृत पूर्वापर विचार तेणु रामजस्य ईश्वर जे एगुड़ी भाव में पूर्वापर विचार जो कृष्ण शब्द व्यवहार कराला ये कौन हम कृष्ण शब्द व्यापायन व्यास व्यापायन व्यास जी व्यास जी अच्छा ना हूँ पराशर तनय द्वापायन द्वापायन व्यास श्रीकृष्ण द्वापायन व्यास कृष्ण भी कहुई था तेणु कृत संशोधित कृष्ण कृष्ण माने द्वापायन व्यास कहा द्वारा प्रेरित होकर कौन कले कृतवान संहिता ये जो संहिता कले भागवत संहिता कले क्या द्वारा माने क्या द्वारा प्रचलित होकर कले जुगे कहले कौ स्थान कहले कारण कौन कहतु प्रश्न ये प्रश्न किए पचारा सौनकादि मुनि मैंने पचारे क्या सुत गोस्वामी की आम कमला माता जी अच्छी ना पड़े चार चल तस्य पुत्र महाजोगी समद्रुक निविकल्पकः एकांतमतिः उन्मिद्र एकांतमतिः उन्निद्रो गूढ़ इव यते गूढ़ इव यते कहउछन्ति हाँ आ गोटे कथा कहउछन्ति तस्य पुत्र महाजोगी तांकर पुत्र कस्य पुत्र कृष्ण से पुत्र व्यास से पुत्र महाजोगी व्यास पुत्र हूँ महाजोगी आ समुद्र को विकल्प तांकर किसी बास विचार नथिला नर्व से प्रशांत चित्त ब्रह्मचिंतन निमग्न होते विकल्प आउ एकांत मति एकांत मत मन आड़ नथिला एकांत मत आउ उनिद्र 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 माने अज्ञानतार उद्र थे उनिद्र मान अज्ञान उद्र से पुणी कौन थे गूढ़ गूढ़ मूढ़ इवे से गूढ़ भाव लुचिकी रोते आ कि रोते मूढ़ भाया रोते मूढ़ माने कि जानना लंगड़ा मुगला से बुझे कि जानना मूढ़ मूढ़ इवे यते माने इवे परी यते में देखा जाते से लंगड़ा मुगला बोलुले किए तेणु कह तात्पर्य हूँ से बुढ़ला लोक इे बुढ़ला लोक पागल भाया बुलूले ठिकना वेशभूषा ठिकना ना सी केमी भागवत शुणिले प्रश्न ये ना सुप्रमा देवी
आपण मैंने कंप्लीट करछन्ती तापर 5 अध्याय ଆଜ୍ଞା 5 श्लोक दृष्टानुयन्तां ऋषिमात्मकमप्यनग्नं देव्यो त्रिक्रिया परिदध्रून् सुतस्य चित्रम् वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगद्दुस्तगास्ति स्त्री पुंभिदानतो सुतस्य विविक्त दृष्टे एक कथाटा कहउछन्ति कि सुत गोस्वामी को कहउछन्ति सौनकादि मुनिମାନେ କାରଣ दृष्ट्वानुयानतम ऋषि आत्म ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଗ୍ନ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ୟ ନଗ୍ନଂ ସେ ନଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯଦି ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧେଇବନି ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଦେବ୍ୟା ରିୟା ପରିଦଧ୍ନୁ ସୁତସ୍ୟ ଚିତ୍ରମ୍ ତେଣୁ ନଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧଉଥିଲେ କୋଉମାନେ ଦେବ୍ୟା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ମାନେ ଗାଧଉଥିଲେ ଦେବ୍ୟ ମାନେ ଦେବୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧଉଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରିଦଧୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆବୃତ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପରି କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଲାଜ ମାରିଲାନି କି ସେମାନେ କିଛି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାରଣ 16 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରଟା କି ବାସୁଦେବ ଜନ୍ମ ହଉ ଚାଲିଗଲେ 16 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ 16 ବର୍ଷର ଯୁବକୁ ଦେଖିକିରି ଯୁବତୀ ମାନେ ଲଗ୍ନ ହେଇ ଗାଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ କପଡ଼ା ପକେଇଲେନି ତଦଦ୍ବିକ୍ଷ୍ୟ ପୃଚ୍ଛତି ମନୌ ଜଗଦୁସ୍ତବାସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳଉଥିଲେ ଘର ଛାଡି ପଳଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେପରି କରିନଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁମ୍ବିଦାନ ତ ସୁତସ୍ୟ ବିରୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖି ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିକି କଣ କଲେ କପଡା ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଥିଲେ ଯେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗାଧଉଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗାଧଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କିଛି ହେଲେନି ମାନେ କିଛି ଲୁଗାପଟା ଘୋଡେଇଲେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ୟାସଦେବ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁଗାପଟା ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ପଚାରିଲେ ଏଇଠି କଥା ଅଛି ବ୍ୟାସ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଓ ଯୁବକଟାକୁ ଦେଖି ତମେ ଲଙ୍ଗଳା ଗାଧଉଥିଲ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତମ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କଣ ଆବୃତ କଲନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖି ଆବୃତ କରୁଛ ଯୁବତୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯିଏ ହଉଛି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୁମେ ୟୁ ନ ବେଟର ଦାନ ଅସ୍ ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗର କଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିଛ ସବୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିକିରି କଣ କଲୁ କଭର କଲୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ ହଉଛି ଏଇଆ ବୁଝିହେଲା ତମେ ତାର ୟୁଜ ଇସ୍ତେମାଲ ଶିଖିଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇସ୍ତେମାଲ ଶିଖିଛୁ ଜାଣିନି ଇସ୍ତେମାଲ କଣ ଶୁଣିଛୁ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତେମାଲ ଜାଣିନି କ୍ଲିୟର ଏକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛ କଣ ମାତାଜୀ ଆଜ୍ଞା 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତାପରେ 6 ଗଲା कथं आलोकित पौरैः सम्प्रातः कुरु जाङ्गलान् उन्मत मुख जडवद विचरन् गजसा हये राजसा कथमालोकित पौरैः सम्प्रातः कुरु जाङ्गलम् उन्मत मुख जडवद बद କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲାଗିଲେ ଜଡବଦ ବିଚରଣ ରାଜସା ହୁଏ
ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ କାଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକାଦ ମାନେ ସେଇ ଲୁଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଳଉଥିଲେ, ସେ ବୁଲଉଥିଲେ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, କୋଉ କୁଆଡ଼େ ଜାଗା ଭୌଗୋଳିକ ଭୌଗୋଳିକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୌଗୋଳିକତାର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋକିତ ପୌରେହି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେ ସେଇ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲୁଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଗଳବତ ମାନେ ଜଡବତ ପାଖରୁ ଘୁରୁଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେତେ କୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ପୌରେଇ ମାନେ କଣ ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁରବାସୀ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ଯାଉଥିଲେ ନା ପୌରେଇ ମାନେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଲୋକିତ ପୌରେଇ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ କୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳା, କୁରୁ ମାନେ କୁରୁ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ହସ୍ତିନା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ପୁଣି କଣ କହିଥିଲେ ନା ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଇ ସେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ଜାଙ୍ଗଳ କୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାଗରିକ ମାନେ କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଲୋକିତ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ଉନ୍ମତ୍ତ ମୁଖ ଜଡବତ, ସେ ତ ଉନ୍ମତ୍ତ ଥିଲେ, ପାଗଳ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ଜଡବତ ଥିଲେ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବିଚରଣ ରାଜସ୍ୱ ହୁଏ ମାନେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ହସ୍ତିନାପୁର ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ମତେ କୁହ। କ୍ଲିୟର? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲେ ନା, କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? କିଏ? ହସ୍ତିନାପୁର ଗଲେ ତ ରାଜା କଣ କରିବେ? ଡାକିବେ ଆସ ବସ ବୋଲି ନା ନାଇଁ? କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ତାପରେ ସାତ ପ୍ରଥମା ପାଣ୍ଡବୟସ୍ୟ ରାଜସ୍ୟ ମୁନିନା ସହ ସମ୍ବାଦ ଭୂତାତ୍ ଶସ୍ତ୍ରୈଷା ସାତତି ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦ ବେଦ ସାର ବସ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରୁତି ସାତୋତି, ସାତୋତି ମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବେଦ ସାର ବସ୍ତୁ କିଏ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ପ୍ରଥମ ବା ପାଣ୍ଡବୟସ୍ୟ, କେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଭେଟ ହେଲେ। ପାଣ୍ଡବେଶ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ସେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସମ୍ବାଦ ସମଭୂତା ସମଭୂତା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଗଳ ଭଳିଆ, ମହାରାଜ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯଦି ବସିଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହେଲା ଯେ ଏ ସମାଜଟା ହେଲା, ଭାଗବତ କଥା ହେଲା। କାରଣ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଟ ହେଲା? ନାଚୁରାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମନରେ। ସ୍ୱଗତହାନ ମାତ୍ର ହି ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନାଂ ଅବେକ୍ଷତେ ମହାଭାଗଃ ତୀର୍ଥ କୁର୍ବନ୍ତସ୍ତଦାଶ୍ରୟମ୍ ତଦାଶ୍ରମମ୍। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଗତହାନ ମାତ୍ର, ସିଏ ତ ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସିଏ ତ ପୁଣି କଣ ନା ଜ୍ୟୋତିକି ଗାଈ ଦୁଆ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ଗାଈ ଦୁଇବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସମୟ ରହନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ଗାଈ ଦୁଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ସମୟ ରୁହନ୍ତି। ଖୁବ୍ କୋଉଠି ନା ମାତ୍ର ହି ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନା, ଯୋଉମାନେ ଗୃହମେଧି ଗୃହରେ ଆଶ୍ରିତ ଚିତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମାତ୍ର ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ଆର ଅର୍ଥ ହେଇପାରିଥାଏ, ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର ପଡେ, ସେତିକି ସମୟ ସେ ରୁହନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱଗତହାନ ମାତ୍ର ହି ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନା ଅବକ୍ଷତେ ମହାଭାଗଃ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅବକ୍ଷତେ ମାନେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେତିକି ସମୟ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ କ୍ଷୀର ପରେ ଆଣିବନି। ମହାଭାଗ ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କିଏ? ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ସେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମାନେ ସେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ନା ତିଥି କୁର୍ବାନ୍ ତିଥି କୁର୍ବାନ୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ କଣ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୃହସ୍ଥର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସମୟ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସ୍ଥଳଟିକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ? ନା ତିଥି କୁର୍ବାନ୍ ତୀର୍ଥାନ୍, ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କ୍ଲିୟର?
तापरे न ये परीक्षित महाराज कहा पुओ तेणु परीक्षित महाराज कहा पुओ अभिमन्यु अभिमन्यु कहा पुत्र अभिमन्यु कहा आइଥିଲେ उत्तर उत्तर कहा झियो विराट 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 तेणु अभिमन्यु सुत माने कि परीक्षित महाराज नहीं अभिमन्यु सुतं सुत प्राहु भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गुणहीनः कौसन्ति सुत प्राहु माने सुत हे सुत गोस्वामी प्राहु कहा जाइछि कोन भागवतोत्तम सेई एक भागवतोत्तम किए अभिमन्यु सुत अभिमन्यु पुत्र जो महाराज परिचित होउछन्ति भागवत उत्तम भागवत तस्य जन्म महाश्चर्य तांकर जन्म होउछि महाश्चर्य केमिति ना माता तांको मारि देइथिला अस्वस्थ मा भगवान तांको गर्भକୁ जाई तांको रक्षा करथिले बचित तो महाश्चर्य हां कर्माणि च गृहिणीन गृहिणीन से तांकर कर्म मध्ये अद्भुत दया करी कोन अद्भुत काम करथिले ना ये किछि के सुनिछन्ति जणा पड़छि प्रतीयमान होउछि जे सुत सौम्यकादि मुनि माने महाराज परीक्षित सम्बन्धी किछि सुनिछन्ति देखो ता जन्म कथा कहउछन्ति अद्भुत जन्म मातृगर्भरे ब्रह्मास्त्र असुत मारि देइथिला भगवान बचैथिले तापर पुणी कोन से आसी राजत्व कले राजा कले कଳି कोन कले कଳି के कोन कले हैं कଳି की कोन कले स्थान देले तारे बोले सब कोन हेले ना ताकू देते स्थान एसु को आश्चर्य काम करथिले तेणु कर्माणि च गृणी ही न हमकु आमे दया करे हमकु कहंतु सेही अद्भुत कर्मा के अभिमन्यु पुत्र सुत परीक्षित महाराज कर्म जन्म जो दिव्य थिला अद्भुत थिला ताहा वर्णना कर क्लियर आपण माने क्लियर 10 स सम्राट कश्यपा हेतु हो मानवर्धन विष्टो गंगायां नाम पड़ी वन अलग सब सेंटर से लेना अनुसार আছে पयोविष्टो गंगायां प्रायोविष्टो गंगायां द्वित्याधिराटस्यं सब नजर रखम कथा कोड उठौछि तो श्लोकरु कोड कथा उठौ स सम्राट सही सम्राट के महाराज परिचित कस्य हेतु क्यों कश्यप हेतु क्यों क्यों कारणरू पांडुनाग मानवर्धन जे पांडु मानकर मानवर्धन थिले नहीं मान बढ़ी से महाराज प्रायोविष्ट प्रायोविष्ट अर्थ प्राय उपविष्ट उपवेशन करथिले काय अनशन करी प्राय उपविष्ट अनशन करथिले कोठी ना गंगायाम गंगा नदी कूले अनादृत्याधिराट श्रियम अनादृत्या माने अनादर करी ताहाकु ना अधिराट माने साम्राज्य को कोन को साम्राज्य ऐश्वर्य माने साम्राज्य ऐश्वर्य को कोन करी धिकार करी से महाराज काहे की जाई करी से गंगा नदी तले कोन करथिले ना अनशन करथिले से कथा हम बुझांतु जी होजति पांडु मानकर कोन को मानवर्धन करथिले क्लियर हरे कृष्ण क्लियर समझिगर 11 नमन्ति जदपाद निकेतमत्मान शिवाय धनानि सत्रवः श्रियमंग दुस्तेजां जुबै सततो सत्सुमहो महाशुभिः होचंदी नमति जदपाद निकेतन आत्मन होचंदी जे एपरी महान सम्राट से थिले जे तांकर शत्रु माने मध्ये आसी तांकर नदी नमन्ति तांकर कोन पाद तले मुंड नउथिले एवं पुनी कोनले ना शिवाय हानिय
ଧନାନି ସତବ ଏବଂ କଣ କରୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଦରେ ଆଣି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ କାହିଁକି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ କର ଦଉଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସେ ବୀର ଶିବମଙ୍ଗ ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ କାହିଁ ହେ ବୀର କାହିଁ ସେ ବୀର କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବୀର ଶିବମଙ୍ଗ ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ମାନେ ହେ ହଁ ଶିବମଙ୍ଗ ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ହେ ପ୍ରିୟ କି ସୁତ ଉଷଣ କହୁଛ ପ୍ରିୟ ହେ ପ୍ରିୟ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଧନ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନରେ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଯଦି ପଚାରେ କେତେବେଳେ ତିନିଟା ପକ୍ଷ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଯଦି ପଚାରେ କେତେବେଳେ ଯୁବେ ସତତ୍ତ ଷଷ୍ଠମ ହୋ ସ୍ପାଶୁବି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଇଁ ଆଁ ଯୁବେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଯୌବନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଉତଷଷ୍ଠୁମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅହୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଶୁଭି ଜୀବନରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ 66 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ଅଧିକ ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାଭାରତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ପାଣ୍ଡବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ପାଣ୍ଡବ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସିଲେ ରାଜସିଂହାସନ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହେଲା କେତେ 36 ବର୍ଷ ବସିଲେ ନାଇଁ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମହାନ ପରୀକ୍ଷିତ ବାପା ତ ମରି ଯାଇଥିଲେ ନାତି ବସିଲା ନାତି ବସିଲେ ତାପରେ ତାର 30 ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି ଭାଗବତ କଥା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସୁପ୍ରଭା ମାତାଜୀ 66 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 66 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ବି ତାଙ୍କ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ନା କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ଦେବତୀ ଗଲେ କୋଉଦିନ ଗଲେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ 36 ବର୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଇଏ ରହିଲେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ରହିଲେ 66 ବର୍ଷ ତେଣୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସନ୍ଧି ସମୟର ଲୋକ ତେଣୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆୟୁଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण କଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେନି ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଏ ଧରଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଦିନ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲାନି କି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ତବେ କୋଉଠି ଶୁଣିନ କିଛି କିଛି ଶୁଣିନ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବାହାରକ ଯୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟ 15-20 ଦିନ ପଛ ପଟେ ଆଭରେଜ ଧରା ହଉଛି ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାଲିଲା ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ 36 ବର୍ଷ ରାଜ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସିଲେ କିଏ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ବସିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 36 ବର୍ଷ ତା 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଘର କେତେ ବର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 6 ବର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ କ୍ଲିୟର